rentre sur la pelouse pour le troisième match. Ça y est, le public est plus chaud pour cette rencontre. Monsieur Combel est en train de noter les feuilles de match pour avoir les noms de chaque joueur. Les joueurs se montrent au public, le toast va être donné pour savoir qui va avoir le ballon. On va essayer d'interviewer, on va dire, un ou deux spectateurs le temps que le match débute. On va essayer d'avancer, d'interviewer un ou deux joueurs sur le... आलेख भाई हम लोग कौन कौन रमे छे हाँ भैया मैयत को ट्रेनिंग रमाई છે હમણાં તો આપણે ગાડી રમવાની હતી ને એક સ્પીકરનો ઇન્ટરવ્યુ કરશું હમણાં 2 મિનિટમાં આવતો અનિફ સોકોમો છે અનિફ સોકોમો vous êtes en direct de Kodia Radio alors bismillah bismillah vous êtes en direct de Kodia Radio તમારા ઇમ્પ્રેશન આપના બે મેચ તમે જોયા સારા માં થઈ રહ્યો છે પસાર અત્યારે દરેક ધ્યાનથી અને સરસ પસાર થઈ છે એકદમ મજા આવે છે દરિયા ગાદી છે કોણ સાંભળે છે અત્યારે ખોજા બધી ટીમ સાંભળે છે અને ખોજા સાંભળનારાઓ બી છે હા તો બસ તો અત્યારે ધમાશ તમે યા નથી ને કે એકદમ મજા આવે એકદમ મજા આવે છે મોન્ડિયાલ મોર બરાબર આ ટુર્નવા થઈ રહ્યું છે માશાલ્લાહ આલેખભાઈ નું એટલું ફાઇન કોમેન્ટર છે અને એટલું ફાઇન કોમેલભાઈ ને આલેખભાઈ આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપે છે અમને પોતે ફીલ થાય છે કે અમે ત્યાં છે માશાલ્લાહ Merci Abdel Moustapha, merci beaucoup. Inch'Allah, on va essayer de continuer sur ce point. Donc, on va interviewer tout M. Anif Sokomon. हाँ जरूर મને લાગે છે ઘણું રાતે કે અનિક મામાનો કોવોટેર તો હમણાં donc બાર équipe alignée છે લોકો ફોટા કરે છે અને તમે અનિફ મામા નામ લીધા માયોતની એક્િપમાં છે निजार लालजी नजफ रोशन अली सुजात शायून लता इकबाल नारजी शान जो एकदम सपोर्टर लोग आवाज करे थे अब्दुल्ला हनीफ मौलूफ फरहान ये मायोतनी एकिप ने लोग हम लोग कोच थे हुरे हुसैन धर्मसी लता दारिस्तान एकिप से करमानी हुसैन करमानी अली मुर्तजा देवजी मोहम्मद शोएब शिराज जाफर मुजम्मिल जाफर हुसैन शामजी सलमान फजाल हसैन कोच थे आप जाहिर पर जो कह रहा था ઇમ્તિયાઝ હુસૈન લાગે છે આમાં છે પણ જરાક જોવા જેવું છે પછી બે એકી બહાર ની છે દારે સલામ બહાર ની છે ને મયોત એકી બહાર ની છે આ લોકો એકબીજા નથી હોતા ને આ લોકો જે આ માચ રમશે આમાં આપણને અંદાજો મળે છે કે દારે સલામ surtout દારે સલામ parce que ઘણા ઇન્ટરનેશનલ માચ થઈ છે ત્યારે દારે સલામ champion થઈ છે સિંહભાઈ બોલ્યા કે દારે સલામ આમાં કંઈક champion થયા છે તો આપણે આમાં અંદાજો મળશે કે લોકોનું સિસ્ટમ જોશે એ લોકો જરાક માચ ઘણી ફેર આપણે à la français રમતા હોય à la allemande રમતા હોય à la espagnol રમતા હોય આપણે આ લોકો જોશું કે આફ્રિque est-ce que ફિટાલ રમે છે est-ce que ટેકનિકમાં વધારે મેટ્રીઝ અને બળ કરે છે ને સામેથી આપણે માયોતની એકિપ છે કે જે માયોતથી આવી છે અને એમાં એસોફમાં કરે છે ને એમાં આપણે ફખરની વાત છે કે માયોત જમાત પ્રેસિડન્ટ લાલજી નજફ જે રેન્ચીઝાનો છે તે પોતે એકિપમાં પોતે પણ રમે છે મોયન દાજ મારા પાસે દારે સલામનું મોયન દાજ નથી એવું પણ équipe de Dar es Salaam નું મોયન દાજ છે équipe de માયોતનું મોયન દાજ 31 donc મને લાગે છે આ માથા પ્રમાણે આ લોકો 30 આના આ લોકો 30 આના છે મને લાગે છે oui કેવું લાગે તમને C'est vrai, 30 ans, bon, il y a quelques joueurs qui sont, on va dire, un peu âgés, mais c'est un bon équilibre, je trouve, entre jeunes On va voir comment se déroule cette partie. હમણાં બધું જરાક એશોફમાં છે એકિપ de Mayotte stratégie કરે છે બધે ભેગા થયા છે en plein milieu de terrain. આપણે જરાક બે બોલ પૂછી લઈએ ઇમ્તિયાઝભાઈ કોચ છે એકિપ દારે સલામના ઇમ્તિયાઝભાઈ તમે આ બે માસ જોયા ને હવે તમારો માસમાં તમને શું બે બોલ તમે કહી શકો છો અમે બે મેચ જોયા અમને જાણવાનું મળ્યું બાકી હજી નવું ગ્રાઉન્ડ છે એક્સપિરિયન્સ નથી બાકી જેટના ગેમ જતી જશે આગળ ત્યારે માણસો વધારે યુટિલાઇઝ કરશે ગ્રાઉન્ડ ઓકે માશાલ્લાહ donc monsieur Imtiaz Hussein qui Imtiaz Abbas
qui est coach de l'équipe de Dar es Salaam, qui a dit que nous avons vu les 2 premiers matchs, mais il faut être sur le terrain pour apprécier l'état du terrain et de se familiariser surtout avec le terrain pour ensuite se statuer sur le terrain. Donc là, en train de... L'entraînement, on a l'impression que l'équipe de Dar es Salaam est une équipe costaud. Il y a des frappes de balles cadrées. J'ai l'impression que l'équipe de Mayotte va souffrir dans ce match-là, parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure équipe de Dar es Salaam qui est arrivée pour faire ce tournoi-là. Le numéro 10 de Dar es Salaam est impressionnant, non seulement par sa coupe, mais aussi par son gabarit, on va dire, comme un petit peu, si vous savez un petit peu, Vikash Torasso un petit peu, hein, Monsieur Comel, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, donc tu dois connaître. Voilà. Donc il a l'air très technique ce joueur. On a hâte que ce match commence. Hein. Effectivement, on a hâte de voir Dar es Salaam jouer. Mayotte aussi, on a hâte de les voir. L'équipe de Mayotte aussi, qui en fait, elle est de l'autre côté, c'est pour ça qu'on ne voit pas leur belle frappe au but. Mais en fait, pourquoi je dis Dar es Salaam? Parce que c'est une équipe qui gagne beaucoup de compétitions. Et là, ils sont en train de taper dans la balle. Les frappes sont bien cadrées, ils s'entraînent. En attendant, dès le début du match, je pense qu'on va essayer d'analyser leur système de jeu pour... en tout cas, le coach est confiant. Il est confiant et là, l'arbitre demande à ce qu'on fasse le tour. Non, le tour c'est fait. Si. Les 2 capitaines sont demandés au centre. Le capitaine de l'équipe de Dar es Salaam, c'est le numéro 14. L'équipe de Dar es Salaam, le numéro 14, Kermali Goulam Hussein, qui est le capitaine. Et l'équipe de Mayotte, c'est le gardien de but. Gardien de but, Laldi Nadjaf, qui est, on va dire, le capitaine de l'équipe. Le toss a été gagné par les Bleus et le ballon pour les Rouges. Les Bleus qui ont choisi leur camp du côté gauche en faisant face à la tribune et les Rouges du côté droit en faisant face à la tribune pour que vous remettiez un petit peu pour le match. Le match a débuté. L'équipe de Dar es Salaam commence. Première frappe cadrée. Oh là là, et deuxième frappe cadrée juste à côté. Mon Dieu. Dar es Salaam annonce la couleur dans les premières secondes de jeu. Oh là, je sens que les minutes vont être longues. L'équipe de Mayotte, ça va être très long. C'est quelque chose qu'on vient de voir là parce que Mayotte a fait le centre. Directement, ils ont donné la balle à l'adversaire il est monté et il a une passe millimétrée. Le joueur en face, il a fait une frappe très bien cadrée qui a été repoussée par le goal. Donc il est 10h moins 10, le match commence. Il devrait se terminer à 21h10, heure de Tana. Voilà, donc là aussi c'est la première touche, on va dire, frapper directement. Je vous rappelle les règles, c'est interdit de tirer directement en touche. Là, le numéro 10 de l'équipe, voyons commander, a fait une main. L'arbitre a bien sifflé, bien vu l'arbitre. Coup franc pour l'équipe de Mayotte. Le numéro 10, c'est Kaffer Mouzammil. Touche pour l'équipe de Mayotte. Dans cette partie, vous savez que les règles sont très strictes, on n'a pas le droit de jouer la montre. Monsieur Comel, vous savez, pendant les grands matchs du PSG, quand l'équipe joue la montre, ici on ne pourra pas. Hein. C'est clair, sinon ce sera sanctionné. J'apprends que le goal va garder le ballon pas plus de 6 secondes, sinon on fera contre nous. D'accord, vous avez bien fait de le dire parce que j'espère que le goal le vous. Voilà, corner pour l'équipe de Dar es Salaam. Une passe, une frappe contrée par l'équipe de Mayotte qui essaye de défendre Verdon leur match. Je pense qu'ils ont compris la stratégie, c'est qu'il faut mettre 5 en défense. Voilà, ils sont très techniques, l'équipe de Dar es Salaam extraordinaire, là, qui récupère le ballon. Encore une palonnade, c'est encore magnifique, un crochet, il frappait, non, l'équipe de... Oh là, Théo. C'est un champ de ruine pour l'équipe de Mayotte qui essaie de défendre Bekaoum. Effectivement, vous avez raison. Vous avez un des ciseaux effectué par le numéro 10, Mouzamil Laslam,
Mais comme vous avez bien constaté, Dar es Salaam fait un pressing impressionnant à la cage de Mayotte. Mais pour l'instant, Mayotte défend très bien, ils sont regroupés en défense. Dar es Salaam n'a pas encore trouvé la faille. Je pense que Mayotte, ils sont regroupés en défense, ils n'arrivent pas à monter en fait. Ils n'étaient pas montés, il y a eu le numéro 3, Fadal Hassan qui a tiré dans la balle et qui a été compté par la défense de Mayotte. Effectivement, l'équipe de Dar es Salaam a demandé une main, mais ici on a vu une espèce de main, mais l'arbitre n'a pas discuté. Donc je pense que Mayotte devra jouer en défense. Oh là là, le président qui a fait un dégagement 6 mètres catastrophique, mais sans confiance pour l'équipe de Mayotte. Donc il faudra que Mayotte tienne contre cette équipe qui logiquement devrait s'imposer ce soir. Et un peu le 0-0 est là, le courage est là pour l'équipe de Mayotte. Une frappe de numéro 10, contrée par l'adversaire extraordinaire, ça sort ce contre. Encore une nouvelle passe. Oh, là, il a fait un peu de spectacle, un peu de Bollywood, mais il pouvait pas faire. Mais c'est le spectacle, le public est content. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il a fait du Bollywood. Bien. Donc, en fait, oui, à l'école, ce que je voulais vous dire, que, en fait, météo classe de Mayotte, ça ne doit pas être évident de commenter cette premier match contre un favori comme ça, contre Dar es Salaam, jouer le premier match. Ça ne doit pas être évident, alors, ils sont très gabarits, Dar es Salaam. Tout à fait, l'équipe de Dar es Salaam est costaud physique. Dans tous les domaines de comportement du jeu est dominant. L'équipe de Mayotte récupère une balle. Est-ce qu'il va pouvoir partir? Ouais, une contre-attaque peut-être. Oui, un bon coucher. Oh là là, c'était la première occasion de l'incursion de Mayotte dans la surface ouverte, mais qui n'a rien donné. Mais effectivement, l'équipe de Salah est beaucoup plus costaud physiquement et techniquement. Il semble avoir pris sur le match. Mais tant que le premier but n'est pas marqué, rien n'est décidé. Mais c'est vrai que pour Mayotte, c'est difficile d'affronter un des favoris du tournoi. Sachez que dans les favoris du tournoi, il y a donc Dar es Salaam qui est toujours en attaque. Va-t-il frapper? Non, il fait un centre. Va-t-il donner? Il va donner la balle? Non, il frappe juste au-dessus. C'était une frappe juste au-dessus. Est-ce qu'il y a un corner? Quel supporter qui a fait une tête, le public qui se met à acter. Mais je reviens sur les favoris de ce tournoi. Donc je pense qu'Ar es Salaam est le favori de ce tournoi avec les équipes de la Réunion. Deux équipes de la Réunion, donc un champion de France. Et dans cette équipe de la Réunion est favorite à une équipe de Tana. Donc Tana, Réunion, Dar es Salaam, voilà mes trois favoris, monsieur Mel. Merci beaucoup Alex. Donc là, si on revient au match, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai remarqué une séquence de jeu, c'est que heureusement que lui il ne comprend pas parce que ce que je vais dire, le coach de l'équipe de Dar es Salaam, en fait ce que j'allais dire c'est qu'il a eu une instruction de Mayotte et on dirait que Dar es Salaam les regarde jouer et on les fait monter. Vous avez remarqué ça? Oui. C'est le complexe de supériorité. Encore une fois, attention, ouh là 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 là, presque. Il a sifflé quoi là? Il a sifflé un pénalty. Direct, mais pourquoi a-t-il sifflé un coup fin? Je n'ai pas vu la tout. C'était une route cardiaque. Merci mon joueur qui va jouer demain avec moi. Et qui dans ce commentaire, va-t-il frapper directement le numéro 10 de Dar es Salaam frappe? Non, il va numéro 3. C'est une frappe extraordinaire. Comment se fait-il qu'il est toujours debout comme elle? Je ne sais pas, mais c'est un pétard qu'il a pris. Il n'est pas eu mal, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, mais comme on l'a vu tout à l'heure, Dar es Salaam joue très très bien. Mayotte défend, mais c'est tout vierge, c'est-à-dire à la rencontre, Mayotte défend tout aussi bien. Il prend un point contre cette équipe de Dar es Salaam. Voilà encore
effectivement un corner pour Dar es Salaam, une nouvelle frappe, grosse corner pour Dar es Salaam, possession de balle, je pense que c'est du 80-20 monsieur Comel, on est à 80% de possession de balle pour Dar es Salaam. Je pense que là, vous pourrez dire que je joue en possession de balle sans le voir. Oh là là, une petite frappe de rien du tout, par le col de Dar es Salaam, magnifique Comel, rien à faire. L'engagement en fait de Mayotte qui est rentré et passé de la transversale de Dar es Salaam. Corner pour Mayotte, que va-t-il se passer contre par l'équipe de Dar es Salaam, le numéro 10, très bon numéro 10, qui est Mouzamil, Jafar Mouzamil. Il est très actif sur le terrain, on le voit sur toutes les balles. Voilà, une nouvelle frappe. Oh, le poteau, le numéro 3 de Dar es Salaam qui frappe, c'est Fadel Hasnen. Le but de Dar es Salaam, la domination s'est concrétisée par le but du numéro 10, justement. Jafar Mouzamil qui était très en vue. Gardeur le ciel. Surveillé, effectivement, il y a beaucoup de changements, il vient de le mettre je pense que ce n'est pas fini, on verra qu'ils concluent de leur mi-temps pour voir s'ils changent de stratégie. Pour l'instant, ils maîtrisent la balle et ils font tourner entre eux pour monter. Ils essaient aussi de frapper de très loin. Tout à l'heure, il y a le numéro 3 qui a shooté du qui a tiré, qui a fait un poteau. Donc il y a aussi ce système-là pour marquer un but, parce que le rebond est difficile à apprécier sur ce terrain. Donc là, on a encore le numéro 3 qui monte de Dar es Salaam, qui a pris toute la défense, qui est contré par le goal qui dégage in extremis en corner. Donc très belle perte du numéro 3, qui est monté tout seul de la défense à l'attaque, en essayant de marquer, superbement encadré, mais repoussé par notre ami Nadia. Exactement, comme elle, c'est Fazal Hasnen qui a fait cette frappe contrée par le goal. C'est bien la frappe du numéro 10, le deuxième but, une frappe, on va dire, de 20 mètres à peu près, ou une quinzaine de mètres, placée sur le côté gauche, le gardien, le mien, c'est imparable. Et voilà, 2-0 contre l'équipe de Mayotte. C'est justifié, c'est logique, la domination à outrance de Dar es Salaam est reflétée par l'ampleur du score. Le ballon n'a pas été fait de bonne manière. Voilà, oh là 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 là. Là, je crois que l'équipe de Mayotte en a pris un coup sur le moral quand même. Hein. Oui, effectivement, nous sommes à 2-0 alors que c'est que la première mi-temps. Il y a encore une deuxième mi-temps à jouer. La mi-temps qui vient d'être sifflée sur le score de 2-0 en faveur de Dar es Salaam. Changement de camp, apparemment il n'y a pas de remplacement visible. Donc ça promet parce que quand on voit le niveau de Dar es Salaam et quand on voit de l'équipe de Tana qui a joué récemment, quand on imagine cette confrontation, ça pourrait ressembler à un Paris-Marseille. Ça pourrait effectivement ressembler à Paris-Marseille. Il y a un truc qui va se jouer aujourd'hui aussi, et puis pendant tout le reste du tournoi, c'est la coupe du meilleur buteur, parce qu'aujourd'hui on a deux doublés là, dans le Tana 2, et Tana 2 et Dar es Salaam. Donc on est deux joueurs à 2 buts chacun pour le moment, dans ce début du tournoi. Effectivement, c'est pas mal du tout pour marquer des doublés dans cette compétition. C'est vraiment des joueurs qui sont adroits et très précis dans leur frappe, qui pourront se dégager dans cette compétition de meilleurs buteurs. Donc là, nous avons déjà 2 doublés, et alors qu'on est que au 3e match. Donc ça promet pour la suite, et on discutait beaucoup avec des amis qui disaient qu'il y aura beaucoup de 0-0 dans cette compétition. Mais la preuve, il y a eu un match de 0-0 et 2 matchs où 3-0 et 2-0 pour l'instant. Donc c'est pas encore fini. Mayotte peut éventuellement revenir, ce qui me paraît assez difficile, mais pour le beau spectacle, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est que Mayotte revienne pour mettre un peu de pression à cette équipe de Dar es Salaam, et pour qu'on puisse apprécier ce beau jeu.
Tout à fait, Comel. Mais j'ai l'impression plutôt, contrairement à ce que tu dis, Comel, c'est que l'équipe de Mayotte est en train quand même d'accuser le coup. Même physiquement, je vois certains joueurs commencer à, on va dire, tirer la langue. Et je crains un score de 2, voire 3, voire de 4, voire 3 ou 4-0 pour l'équipe de Dar es Salaam. J'ai vraiment peur pour cette équipe-là. Ouh là là, une frappe de Dar es Salaam en petit filet. Mais l'équipe de Mayotte essaie de sortir de l'eau en tirant le 6 mètres, en faisant des longs dégagements dans le putain de... On ne sait jamais si une tête, voilà, par exemple, comme celle-là, peut arriver dans le putain adverse. Effectivement, Alec Baye, je reviens sur les conditions physiques. Je rappelle aux auditeurs que la température est idéale. 18 degrés. Donc voilà le troisième but. Oui, je pense que là, c'est un petit peu de donc c'est un petit peu qui reste après le match. Donc ça fait attention sur le terrain. Effectivement, c'est un long ballon centré du côté droit qui a pris sur la tête une longue détente. Il a découlé au moins à 2 mètres de hauteur pour catapulter la tête au sein de la cage adverse. Et le goal de Mayotte ne pouvait strictement rien faire sur cette balle. Salam, comme on annonce la victoire par un triplé de ce Jaffer Mouzamil qui semble être une terreur dans cette équipe de Dar es Salaam. Effectivement, il a l'air très bon, il a marqué un triplé, il est très bien parti dans cette compétition. Dar es Salaam annonce oh là là là, encore un retourné acrobatique de ce même Mouzamil, mais c'est un feu d'artifice qu'il fait dans ce match-là. Oui, il se différencie des autres joueurs, clairement, il joue complètement à l'aise et ça promet de bons matchs pour la suite parce qu'ils sont très très bien rentrés dans le match. Il faut dire aussi qu'ils sont arrivés depuis hier matin, donc ils ont quand même eu un peu le temps de se reposer et de se poser pour entamer cette compétition. Effectivement, ils ont eu 24 heures de récupération de plus que l'équipe de Mayotte, mais compte pas une main de l'équipe des Bleus. J'ai l'impression que même techniquement, Mayotte est pas à la hauteur dans ce match-là. Il y a beaucoup de carences, mais on espère qu'ils vont quand même sauver l'honneur, hein, en espérant. Oui, donc moi ce que je voulais souligner tout à l'heure, c'est que même anecdote, c'est que 20 minutes de match, c'est pas compliqué, on peut pas se fatiguer en 20 minutes, mais en l'état des joueurs et l'implication physique donne, je vois même des joueurs de Dar es Salaam marcher, c'est pas évident physiquement, et surtout si on n'est pas footballeur, si on est venu juste pour le fun, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Effectivement, j'ai l'impression que l'équipe de Mayotte est venue pour le fun aussi. Mais il y a 1 ou 2 joueurs qui sortent dans cette équipe de Mayotte, notamment le numéro 12 qui essaye de se battre un tacle interdit pour l'équipe de Dar es Salaam fait courir le ballon, l'équipe des Rouges court derrière le ballon, mais c'est extraordinaire. Une frappe du numéro 5 au-dessus. L'équipe de Mayotte, effectivement, dans ce match-là, ils ont du mal, vraiment ils ont du mal quand même. Oui, et puis bon, aujourd'hui, je sais pas, peut-être que c'est le trac de l'ouverture, il y a aussi le fait qu'il y a 2 autres équipes dans les poules, donc ce sont les en qualification, comment ça se passe pour atteindre les quarts de finale? C'est les 2 premiers de chaque poule, donc oui voilà, il y a cette équipe de Dar es Salaam qui je pense va terminer en haut de classement, mais on ne sait pas, peut-être que les 2 équipes restantes. La balle était un peu haute, il s'était marqué. Le numéro 10, Pascal Zizou, qui dribble du sport, frappe le ball qui arrête le ballon, c'est extraordinaire ce numéro 10. J'espère qu'il n'en met pas tous ses cartouches dans ce match-là parce qu'il y a beaucoup de matchs qui doivent l'attendre et il se fait remarquer, donc tous les adversaires ont ce numéro 10 à l'œil
quand même, il va tirer plus tard le prochain match, ce gars-là. C'est clair, je pense que les coachs des adversaires, ils vont parler, ils vont beaucoup en parler, ils vont essayer de prévoir des stratégies pour comment bloquer ce joueur, parce que dites-vous que vous êtes en train de jouer contre Viso, et là, on va assister au changement, il y a le numéro 9, l'équipe de Salim qui va rentrer, le numéro 9, c'est Kermali Ali Moutouzza, donc Kermali Ali, il va rentrer, il y a le numéro 3 qui vient de tenter une passe tout juste passer à côté des poteaux, le numéro 10 qui vient de sortir, il faut faire Gouzerati en anglais, ça va être un peu compliqué. Vas-y, Alec, bismillah, c'est vraiment le... Ça repart pour Dar es Salaam. Would you please give your first impression on this game? You scored three goals. Can you give your? Alhamdulillah, I'm feeling great to meet some people that I've never met. So I feel good. It was a great pleasure actually to meet different type of people, and hope this thing will go ahead. Thanks. Thank you, Mr. Jafar Mohammed, for your first impression during this game. Thank you, thanks. Hello, assalamu alaikum Kumel bhai. Difficile de. આલેખ ભાઈ યા કુમેલ ભાઈ જે પણ હોય જે હમણાં છોકરો હતો એ જરાક એના સાથે આપણે વાત કરી શકીએ છીએ પ્લીઝ ઇંગ્લિશમાં C'est leur premier match, ils se sentent déjà à l'aise, on les voit très à l'aise sur le terrain. તો જરાક આપણે એને બે ત્રણ સવાલ પૂછ્યા કરે. Sheikh Mustafa, oui, some questions. Assalamu alaikum brother. Quand même sur un petit terrain, donc un Alaykum salam. This is Sheikh Mustafa here and we are talking from live from Khoja Radio from Reunion Island, and really it is our pleasure to see you here as well. And only just a couple of questions can I ask if you don't mind, please? Oh là là, quel spectacle. Yeah, I don't mind. Thank you very much indeed. How do you feel when you came from Dar es Salaam to Madagascar? Is it your first trip? Ils sont à l'aise sur le terrain. Yeah. Okay. Yes, it's live. Okay. Is it your first trip, right? Yeah. And how did you feel it? How did you feel it? And how did you find out here? Actually, I feel great. I've played with the people that I've never played with. Oh, that is great. That is great. And one thing, what I've said is how long you were practicing for your football and everything? About 2 months, 1 month. How did you get the practice on it? Sorry, can you repeat? Yeah. No, I just said that how long were you practicing footballing Il faut continuer, il faut pas baisser les bras. before you come to Madagascar? Yeah. Actually, we did good practice for it. Okay. And all of us were doing good job. I thank my coach, his coach as well, and I think everything will be alright. Oh, that is fine. Thank you very much for your time and nice to talk to you, sir. Thanks a lot. Yeah, thanks. And have a best wishes from us as well. Thank you very much if you do. Bye. Khuda Hafiz. Okay, welcome. તો એ હતા આપણા દાર એસ સલામના ખેલાડી કે જે અમને હમણાં આપ્યા હતા કે એને બહુ મજા પડી છે અને લગભગ 2-3 અઠવાડિયાથી પ્રેક્ટિસ કરતા હતા અને એનાથી મોર પણ રમતા હતા. કોણ કોણ રમે છે જરા? Abdullah Hanif, एक बाद एक्शन के डिफेंस में तीन में complètement attaque pas gyo par jara que ne precisama मैंने पड़ी तो contre Tejou और वो vraiment बाद रहते Tejou ऊपर સુધી અને arbitre vraiment sifflé કરે છે ça de rencontre. Donc Dar es Salaam qui gagne ce match sur le score de 3-0. Imtiaz, après direct comme les questions prochaines.
करना चाहिए कि हम दोस्ते एकिप दार एस सलाम 3-0 खाइता છે તો વપેને કે કોઈ ફેન આપણા કે છે કોચ કે છે ને કે તમે એડ્રેસર હાથ દો ને પબ્લિકને સલામ કરી આવો ઇમ્તિયાઝ તમે આ મેચ ખાઈતા છો 3-0 તો કેમ લાગ્યું તમને આ બહુ સારો મેચ પસાર થયો છે હવે જોવા જઈએ મેચ અલહમદુલિલ્લાહ જીતા બાકી ટીમ સામે ગેમ ચેન્જ થાય જેના સામે ટીમ હોય આ ટીમ જરાક થોડીક વીક હતી તો માશાલ્લાહ એ લોકો ટ્રાય તો કરી રહ્યા પણ એ લોકો અમને જરાક કમકમાટી થઈ ગઈ છે કે આ દાર એસ સલામની એકીપ સામે કેમ રમાઈ તો હવે તમે મને લાગે છે જરાક સહેલાઈથી તમે જરાક કાલે ને રમવું ખપશે કારણ કે 3 પોઈન્ટ તો સામે મળી ગયા છે તો ઇન્શાલ્લાહ તમે એમ શું છે કે જલ્દી 2 મેચ ખાતી જાઓ તો ત્રીજો તમે પછી આરામ કરો કે કેમ હોય એમ અમારો એમ છે કે બીજો મેચ ખાતી જાય તો આપણે જે બચા સાથે એવા છે તો કન્ટિન્યુ ચાન્સ આપે રમવા વાસ્તે ઓકે તમારું શું ઇમ્તિયાઝ અહમદ તમારે મુબારકબાદી રહી શકો તમારા ખેલાડીઓને donc après on vient d'interroger monsieur Imtiaz Abbas qui a en fait souligné que c'est vrai il est très content d'avoir gagné ce match 3-0 mais l'équipe d'en face n'était pas très à la hauteur elle était légère il a dit 8 côté et moi 8 तो આ લોકો પણ માયોતની એકીપ il faut le comprendre આજે લોકો મેં આવ્યા છે તો આ લોકો કોશિશ કર્યા ને કોચ જઈશું ને હા બિલકુલ કર્યો juste une seconde je vais interviewer le coach de l'équipe de Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions sur ce premier match soit Gujarati match soit French match પહેલો match એમ લાગ્યું કે અમારો entraînement tout આ દિવસનો entraînement tout તો je suis un peu fier, quand même fier. Allez, vous direz que on est sur la pelouse, là on va sortir un peu du terrain. Voilà, là on pourra faire le... Voilà, ça met Dota ou la champion du Koza. Je suis quand même fier de mon équipe parce qu'on a fait que 8 jours d'entraînement et qu'ils ont ramassé que 3 points quoi. Ok.